Okay. So, hello, hi, good morning, all. Settle? I think yes. I got a notification actually. Let's wait for a moment and We'll just wait for a moment. just check it in your mobile. Yes, it has started. Hello, hi. Welcome to Let's Update Language Academy OET test review. Usually we come in the evening at 9 o'clock, but unfortunately, last day it couldn't happen due to the unfavorable weather. Thank you so much for waiting for us. And definitely, we'll be discussing the last day's examination, isn't it, sir? Yeah, sure. Okay, so my name is Priyanka Pratas, and this is Harish from Let's Update Language Academy. And today we will look into the examination analysis based on yes. 9th of April 2022. So please tell me, there are people who are joining. Very good. So please tell me, how are you feeling right now? I mean, Most how was your students examination? may not know this change, so that might be an issue. Yeah. So, Are we going the same through YouTube also today? yes, actually we are going in YouTube also. So I'll check YouTube, I think, and you can check Facebook. Okay, that's okay. So please tell me, all those who are listening to us. Okay, hi Nijita. Oh, thank you so much, Nijita, for waiting. I think she has texted me regarding this live. We couldn't make it last day, but yes, we are back today. Shamali, hi, good morning. Maria, hi, Maria. And Sia, how are you both? How are you, Sia? We're both doing good. How are you, sir? Yeah, I'm good. Okay. All right. So, as we always do, we'll be going in a order of reading, listening, reading, writing, and speaking. In the case of listening and reading, tell me, how was your examination? Those who have written the exam. No sound. Somebody has commented no sound. Do you please text me? Hi Chintu, hi. Priya, hi. Yeah, I think it's okay. So please tell me, am I audible to everyone? Excuse me. എൻ്റെ സൗണ്ടാണോ ഞാൻ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. So sir hasn't talked yet. So am I audible to all? എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാവോ ഞാൻ പറയുന്നത്? Please text me. Okay. No issues. Yes, audible. Okay, thank you for the response. So, how was your listening and reading examination? Please tell me. Those who have written the exam, please tell me, how was your listening and reading? And some of our students have actually said that listening was actually not in a very high speed, or it was audible and very clear, but it was little tricky. Do you have the same opinion? അങ്ങനെയാണോ ജസീന? ഹായ് ജസീന, നിങ്ങൾക്കും ആ സെയിം ഒപ്പീനിയൻ ആണോ ഉള്ളത്? ഓക്കെ, ലിസണിങ് ട്രിക്കി ആയിരുന്നു എന്ന് കുറച്ച് പേര് പറഞ്ഞു. ആൻഡ് വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക്? നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു? ട്രിക്കി ആയിരുന്നോ? എക്സാം എഴുതിയ സ്റ്റുഡൻസ് ഒന്ന് വേഗം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ട്രിക്കി ആയിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തവരുണ്ടോ? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ്. ലൈക്ക് ഇറ്റ് വാസ് സെഡ് ഹിസ് job. I am actually a civil engineer, but currently I'm working as an administrator. So like, what is a job എന്നുള്ളതായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ഇനിഷ്യലി ഒരു ജോബ് പറയും, എന്നിട്ട് ഒരു മാറ്റി പറയും, ബട്ട് കറൻ്റ്ലി ഐ എം വർക്കിംഗ് ആസ് എ. സോ അങ്ങനെയുള്ള ട്രിക്കിനെസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് സം ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഹവ് കമൻറ്റഡ്. സോ ഡു യു എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ദ സെയിം? പ്ലീസ് ലെറ്റ് us know. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആക്ച്വലി അതാണ് ലിസണിങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും ഭംഗിയെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് കേട്ടോ. കാരണം കുറച്ച് ട്രിക്കി ആയിട്ട് നമ്മൾ ആ ട്രിക്കിനെസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലേ, അല്ലെങ്കിൽ ട്രിക്കിനെസ് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്തിരുന്ന് അത് കേൾക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ വളരെ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് അതിനകത്ത് ലിസൺ ചെയ്തിരിക്കുക, അല്ലേ?
അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതലും ഒരു ഗെയിം ഫീലിംഗ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ആ ഒരു ഗെയിമിംഗ് സ്പിരിറ്റോടെ നമ്മൾ ലിസണിങ് റീഡിങ് എടുക്കാൻ നേരത്തെ ആ ഒരു സമയം പോകുന്നത് നമ്മൾ അറിയത്തില്ല. നമ്മൾ ടോട്ടലി ഇൻവോൾവ് ഇൻ ഗെയിം ആയിരിക്കും. ആൻഡ് അവിടെയാണ് റീഡിങ്ങിനും ലിസണിങ്ങിനും നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടെത്തുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയ സ്കോറിനേക്കാളും ഒരു 4 എണ്ണം കൂട്ടി എനിക്ക് അടുത്ത വട്ടം വായിക്കണം, അതിനുവേണ്ടി വളരെ കീനായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഈ ലിസണിങ് ആൻഡ് റീഡിങ് ബോറായിട്ട് തോന്നിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഡിസ്കഷൻ സെഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ടൈം ബൗണ്ടഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റുഡൻസിന് 1 minute or 1.5 minutes ആണ്. സോ ആക്ച്വലി ഐ ഡു ഓൾസോ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ്. നമ്മുടെ റീഡിംഗ് ലിസണിങ് എടുക്കുന്ന റാൽ സാറാണ്. സോ ആൻഡ് ദർ ആർ സം അതർ ഫാക്കൽറ്റീസ് ലൈക്ക് ഡോക്ടർ മേരി ആൻഡ് രേഷ്മ. സോ അങ്ങനെ ഉള്ള വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്കൽറ്റീസാണ് നമുക്ക് റീഡിംഗ് ലിസണിങ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത്. സോ അവർ ഇങ്ങനെ ഞാനും അതിനകത്ത് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ വാട്ട് ഐ എക്സ്പീരിയൻസസ് ലൈക്ക് 1 minute തന്നിട്ട് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ ഐ എം ഓൾസോ ഇൻ എ ഹറി. അത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഗെയിമിംഗ് സ്പിരിറ്റ് ആണ് തരുന്നത്. ഞാനും വായിച്ചു പോയി അതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നോക്കി ആൻഡ് ഫൈനലി ഞാനൊരു ഓപ്ഷനിലോട്ട് എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ആൻഡ് വെൻ ഐ എം റിയലി ഈഗർ ടു നോ വാട്ട് ഇസ് ദ ആൻസർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒത്തിരി റീഡിങ് ചെയ്ത് നോക്കാനും പിന്നെ ആ ഡിസ്കഷന് മുന്നേ ഒത്തിരി റീഡിങ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് റിക്വയർഡ് ഇൻ എ റീഡിങ് ആൻഡ് ലിസണിങ് സെഷൻ. സോ എല്ലാവർക്കും റീഡിങ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു റിപ്പീറ്റഡ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ചെയ്ത ഒരു റീഡിങ് ആണ് എ പാർട്ട് വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു, സ്നേക്ക് ബൈറ്റ്. സോ ആൻഡ് അതിൽ 3 or 4 questions വളരെ സിമിലർ ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. സോ ദാറ്റ്സ് അഗൈൻ ഒരു വളരെ പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ഐ മീൻ അത് കേട്ടപ്പോഴും ഒത്തിരി സന്തോഷം തോന്നി. ഓക്കെ, സ്റ്റുഡൻസിന് എല്ലാവർക്കും റീഡിങ് അപ്പോൾ ഓക്കെ ആയിരുന്നു. ആൻഡ് ഒത്തിരി താങ്കിങ് ആൻഡ് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് മെസ്സേജസ് നമുക്ക് വന്നു റിഗാർഡിങ് ദ റീഡിംഗ് ലിസണിങ് ട്രെയിനിങ്. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ആൻഡ് ഈവൻ നമ്മൾ സോറി യെസ് ഈവൻ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക യൂട്യൂബ് വീഡിയോസിൻ്റെ കമൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാത്ത സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ പോലും വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള കമൻസ് ആണ്. വി ആർ വെരി മച്ച് ഹാപ്പി ആൻഡ് വി ഓൾസോ ഷെയർ അവർ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഹാപ്പിനെസ് ടു ഓൾ ദോസ് സ്റ്റുഡൻസ്, isn't it? Yes. And we'll move to the comments. Please carry on, sir. Yeah, Shamli has commented, listening was tricky. Okay. Hi, that's Shamsina. Hi, Shamsina. How are you, Shamsina? Laijo. It's me, Josmi. Okay, Josmi. Hi, Josmi. Yeah. Josmi has really helped me yesterday, I think, with writing case note. Okay. Yes. So, finished on reading, listening? Yes, I think that's all about reading and listening. ബാക്കി നമ്മൾ എക്സാം വന്ന് റിസൾട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തറിയേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. സോ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഫോർ ഓൾ ഓഫ് യു. ആൻഡ് ഈ വട്ടം എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവരും ക്വൈറ്റ് ഹാപ്പി ആയിരുന്നു. റീഡിംഗ് പാർട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഞാൻ വാസ് ആക്ച്വലി ഡിസ്കസിങ് ഓൺ ദാറ്റ്. സ്നേക്ക് ബൈറ്റ് ആയിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതിൽ 4-3 questions വളരെ സിമിലർ ആയിരുന്നു. കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ആൻസർ ഗെസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. സോ ആ ഒരു മെത്തേഡും ആ ഒരു രീതിയും ഒക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് ഒത്തിരി ഹാപ്പി ആയിട്ടാണ് സ്റ്റുഡൻസ് വിളിച്ചത്. So very happy to know that. And I think the case note is quite big. So I should give you some time. Yeah. Otherwise, നമ്മുടെ സ്പീക്കിങ്ങിന് സമയം കിട്ടില്ല. So you can move to the case note, I guess. Okay. So we'll start with the writing discussion. Okay. So students, ഇപ്പോൾ ഈ ലൈവ് കാണുന്ന എക്സാം എഴുതി ഇന്നലെ 9th of April എക്സാം എഴുതി കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ you can give your opinion regarding the question. So how was writing question yesterday? എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക്? Was it easy, average, or was it too difficult? എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു? So when I seek opinion from my students, most of them were commenting 2-3 problems with the case notes. So starting with the basic information regarding the case note. It was actually a transfer letter, അല്ലേ? ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ ലെറ്റർ ആയിരുന്നു. ആൻഡ് ദ റിസീവർ ഓഫ് ദ ലെറ്റർ വാസ് നഴ്സിംഗ് മാനേജറാണ് പ്രിയ അമ്മു. ഇറ്റ് വാസ് ലെങ്തി റൈറ്റിംഗ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് വാസ് ട്രൂ. അതാണ് അൺനോൺ കേസസ് കിട്ടാൻ നേരത്തെ സ്റ്റുഡൻസ് പൊതുവെ വളരെ ഹാപ്പിയാണ്. അൺനോൺ കേസ് ആണ്, അവർക്ക് എന്താ സ്വാതന്ത്ര്യമായിട്ട് എഴുതാം എന്നുള്ളൊരു എന്താ പറയാ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ്. ബട്ട് ദിസ് ടൈം വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് ഇസ് ദെർ വാസ് ലോട്ട് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ദേ സെഡ്. Yes. So sticking to this basic concepts. ഒരു നഴ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് മാനേജർ ആയിരുന്നു. നഴ്സിംഗ് ഹോമിലേക്ക് പേഷ്യൻ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ആവുകയാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ക്വൈറ്റ്, എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്, അൺനോൺ കേസാണ്. അതുപോലെ തന്നെ
ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഓൺ ഗോയിങ് കെയർ ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. സോ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ലായിരുന്നു ഈ ലെറ്ററിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ കേസ് നോട്ടിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ. But the major issue was regarding the length of, as she said, the length of the case note was quite problematic, as we have multiple dates. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള കേസ് നോട്ട്സ് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ ഡേറ്റ്സ് വരുന്ന ഒരു ലെറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ കേസ് നോട്ട് നമ്മൾ പല കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നമ്മൾ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഐ ഇൻസിസ്റ്റ് ദൻ ദ റീസൺ വൈ ഐ ഗീവ് കേസ് നോട്ട്സ് വിച്ച് ഹാസ് ഗോട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ഡേറ്റ്സ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഡേറ്റ്സ് വരുന്ന കേസ് നോട്ട്സ് നമ്മൾ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ, അല്ലേ? ബിക്കോസ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡേറ്റ്സ് വരുമ്പോൾ ദ കണ്ടീഷൻ മൈറ്റ് ബി റിപ്പീറ്റിംഗ്. ഓരോ ഡേറ്റിലും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ റിപ്പീറ്റായിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മൈന്യൂട്ട് ചേഞ്ചസ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നോട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഓവർലി ഇങ്ങനെ അഗെയിൻ ആൻഡ് അഗെയിൻ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ കൺസൈസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ആ ഒരു ലെറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ളൊരു പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പലപ്പോഴും. ആൻഡ് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഓരോ ഈ പറയുന്ന മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണൽസിൻ്റെയും അവരുടെ ജോബ് റോൾസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. അവർക്ക് ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഡോക്ടറിന് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല ഒരു നഴ്സ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലേ? അതിൽ ടോട്ടലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഒരു സോഷ്യൽ വർക്കർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഓരോ ജോബ് ടൈറ്റിൽസും അവരുടേതായ ജോബ് റോൾസ് അവർക്ക് ആ ഒരു ഫ്രെയിം വർക്കിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ലെറ്റർ എഴുതുന്നത് ഒരു ഡോക്ടറിനല്ല, നഴ്സിനല്ല, നഴ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് മാനേജറിനാണ്. അപ്പോൾ ആ നഴ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് മാനേജറിന് എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളതിൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളൊരു ധാരണ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഉണ്ടാവണം. വി ഹാവ് ടു ബി പ്രിജുഡൈസ്ഡ് ഇൻ ദാറ്റ്. ആൻഡ് ഇവിടെ സെപ്റ്റംബർ 27 സെപ്റ്റംബർ 2021 മുതൽ പേഷ്യൻ്റ് ഹോം വിസിറ്റിലായിരുന്നു. വൺസ് ഇൻ എ വീക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് 8th January 2022 അല്ലേ? Again 8th Jan. Yeah, again. I think this whole year you'll get the date as 8th Jan it seems. Okay, നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. I think we have got a similar comment from Shamli. Actually writing was easy but lengthy, word count little much increased. Yeah, definitely. ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. കാരണം നമ്മൾ ആ ഒരു 45 minutes നമ്മളിപ്പോൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ആ ഒരു 45 minutes ടൈമിൽ എക്സാം ഹോളിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ സെനാരിയോസ് ഡിഫറെൻറ്റ്. ഐ ഡു ടോട്ടലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രഷർ ഹാൻഡ്ലിംഗ് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വേണം. വെൻ യു ഗെറ്റ് എ ലെങ്തി കേസ് നോട്ട്, ഡു നോട്ട് ഗെറ്റ് പാനിക്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് റിയലി ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ. ആ ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. ഒരു കേസ് നോട്ട് കാണുമ്പോൾ അയ്യോ ഇത് ഭയങ്കര ലെങ്തി കേസ് നോട്ടാണല്ലോ, എങ്ങനെ നമ്മൾ ടാക്കിൾ ചെയ്യുന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ആർക്കും ഉണ്ടാവരുത്. വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മളതിനെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നാച്ചുറലായിട്ട് തന്നെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തോളൂ. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കേസ് നോട്ടും ഒരിക്കലും പോയിട്ട് ചോദിക്കില്ല. നിങ്ങൾ വളരെ കാമായിട്ട്. And yes, and in fact, to be frank, Harish sir was quite disappointed with the question, isn't it, sir? Yeah. Because he is telling that the OET is not coming up with any variety of questions. So this is something that we have done. Again, even the scenario, the setting, even the type of the kind of question even OET recently ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ്. Yeah, even in the exam. അൾസർ ഫോർമേഷൻ, ഈ കണ്ടീഷൻ അൾസർ ഫോർമേഷൻ വരുന്നു, അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കേസ് നോട്ട് റീസെൻ്റ്ലി OET തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. Yes, that's true. That again tells you the importance of getting yourself updated with the examination questions. That's very true. കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ എന്തും നിങ്ങൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന കാര്യമാണ്, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് അബൌട്ട് പ്രാക്ടീസിങ് ഫ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. യു ഷുഡ് ഓൾസോ ദ സെയിം ടൈം ഗെറ്റ് acquainted with the examination questions. എക്സാമിനേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റീഡിങ്ങിലാണെങ്കിലും സ്പീക്കിംഗ് ആണെങ്കിലും റൈറ്റിംഗ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ എക്സാമിനേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാറ്ററാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പീക്കിങ്ങിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ വി ആർ ഹാപ്പി ടു സേ ദാറ്റ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു എക്സാമിനേഷൻ അല്ലേ, ഒരു എക്സാമിനേഷൻ നമുക്ക് 6 cards വെച്ച് നമുക്ക് OET നമുക്ക് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ. സോ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ഈ എക്സാമിനേഷൻ കാർഡ്സ് മാത്രമാണ്. സോ പക്ഷേ റൈറ്റിങ്ങിന് ഒബ്വിയസ്ലി നമുക്കൊരു മാസം 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അവൈലബിൾ ആവുന്നുള്ളൂ. അപ്പം അത് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസിന് കുട്ടികൾക്ക് റെഗുലർ ഓൺലൈൻ സ്റ്റുഡൻസിന് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നോട്ട് ഓൾവേസ് അങ്ങനെ ഫേക്ക് പ്രോമിസസ് ഞാൻ തരുന്നില്ല. പക്ഷേ സ്പീക്കിങ്ങിന് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഈ പറയുന്ന എക്സാമിനേഷൻ കാർഡ്സ് മാത്രമേ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യൂ. ആൻഡ് ഐ ഡു ഓഫൻ ഗെറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് വിത്ത് സം അതർ കാർഡ്സ് ആൻഡ് ഇതെങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫോം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് എനിക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് തന്നെ വേറെ കാർഡ്സ് ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഐ കീപ്പ് ഇറ്റ് അസൈഡ് ആക്ച്വലി ബിക്കോസ് അതിന് റെലവൻസ് ഇല്ല. കൃത്യമായ OET ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നിടത്ത് നമ്മളൊരു വേറൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് കാർഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമേ വരുന്നില്ല, ടു ബി ഫ്രാങ്ക്. സോ we only focus on the exam cards and that's very proud to say in fact. And another thing that I would like to say is, yes, I was telling about you were disappointed with this card because നമ്മൾ സ്റ്റിൽ ബീങ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ്, നമ്മൾ ഓരോ OET എക്സാം കഴിയുമ്പോഴും നമ്മളും പഠിക്കുവാണ് അല്ലേ, isn't it sir? So എല്ലാ വെറൈറ്റി ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങളൊരു എക്സാം ടേക്കർ ആണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ഷുഡ് ഹാവ് എ ഹോൾഡ് ഓഫ് 6 months OET എക്സാമിനേഷൻ.
ലാസ്റ്റ് 6 months നടന്ന OET എക്സാമിനേഷനെ പറ്റി നിങ്ങളൊരു നല്ല ധാരണ ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം. ഈവൻ നമ്മളും ഓരോ എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഓരോ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനായിട്ടാണ് എല്ലാ എക്സാം കാർഡ്സും അത് സ്റ്റുഡൻസിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ I think we are quite disappointed but happy in a sense, students' point of view, that everything is similar. So you can confidently look forward with this. Yes. So shall I? Yes, please. So this was one issue that students faced yesterday regarding the length of the case note. അപ്പോൾ ഒരു നഴ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് മാനേജർക്ക് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഡേറ്റ് ബൈ ഡേറ്റ് ഓരോ ഇവൻറ്റും നമ്മളവിടെ എലാബറേറ്റീവായിട്ട് ഇൻ ഡെപ്ത് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല. നമ്മളൊരു ഫർദർ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഇൻ ഡെപ്ത് ആയിട്ട് പോകുന്നത് ഫർദർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫർദർ അസസ്മെൻറ്റിനൊക്കെ ഡോക്ടേഴ്സിനൊക്കെ എഴുതുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ നമ്മൾ ഡേറ്റ് ബൈ ഡേറ്റ് ആ കാര്യങ്ങളും മെഡിക്കേഷൻസും വാല്യൂസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾസോ അവിടെയും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ടൈം പീരീഡ് ആണ്. ടൈം പീരീഡ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഡോക്ടർ ആണെങ്കിൽ പോലും ആ ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ് കുറയും. പക്ഷേ പ്രസൻറ്റ് ലൈഫിൽ പേഷ്യൻ്റ് ഇല്ലാതെ യാതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പരിധി കൂടുതൽ എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല. ബട്ട് ഇതൊന്നും എനിക്ക് ജനറലി പറയാൻ പറ്റില്ല. ഓരോ കേസ് നോട്ടും എടുത്ത് നമുക്ക് ആ കോൺടെക്സ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി മാത്രമേ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബട്ട് ഇൻ ജനറൽ ഒരു നഴ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് മാനേജർക്ക് നമ്മൾ ലെറ്റർ എഴുതുമ്പോൾ അത് ഇവിടെ സെപ്റ്റംബർ തൊട്ടാണ്. ഒക്ടോബർ, നവംബർ, ഡിസംബർ, ജനുവരി അറൗണ്ട് 3 to 4 months ഒരു ടൈം പീരീഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഹോം വിസിറ്റിൽ. അപ്പോൾ ആ ഒരു 3 മാസം 4 മാസം മുമ്പ് നടന്ന ഇൻസിഡൻറ്റിന് പ്രസൻറ്റ് ഡേയിൽ എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇപ്പോൾ 27 September 2021 ആണ് പേഷ്യൻറ്റിന് ഒരു ടോട്ടൽ നീ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് സർജറി നടക്കുന്നത്. ആ ഡേറ്റ് അങ്ങനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയണോ? അവിടെ ഒക്കെ ഇത്ര ചെറിയ മൈന്യൂട്ട് കാര്യങ്ങൾ പോലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, കാരണം 4 മാസങ്ങൾക്ക് ഇപ്പുറം നമ്മൾ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. 27 September 2021 പേഷ്യൻറ്റിന് ഇങ്ങനെ സർജറി നടത്തി എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യം ആ നഴ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് മാനേജറിനോടില്ല അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇത് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാണ്. ഇങ്ങനെ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കേസിനോടാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഓവറോൾ പിക്ചർ പേഷ്യൻറ്റിന് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഇനീഷ്യലി ആൻഡ് വാട്ട് ഹൗ വാസ് ഷീ ഡ്യൂറിങ് ദ ഹോം വിസിറ്റ്സ് ആൻഡ് പ്രസൻ്റ്ലി പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റസ് എന്താണെന്നുള്ളൊരു ക്ലിയർ പിക്ചർ കൊടുക്കുക. ആ പ്രസൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റസ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. കാരണം ആ കണ്ടിന്യൂഡ് കെയറിന് പോകുമ്പോൾ പ്രസൻ്റ്ലി പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റസ് എന്താണെന്നുള്ളത് ആ റീഡർ കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അത് ആരാണെങ്കിലും കൃത്യമായിട്ട് ആ പ്രസൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റസ് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ എവിടെയും പറ്റണം. ഓക്കെ, സോ ദിസ് വാസ് വൺ കൺഫ്യൂഷൻ. നമുക്കത് വിൽ ഡിസ്കസ് ഫർദർ. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് കൺഫ്യൂഷൻ വാസ് റിഗാർഡിങ് ദ പ്രോബ്ലം. ഇനീഷ്യലി ഞാൻ പറഞ്ഞു September 2021 3 to 4 months ബാക്ക് പേഷ്യൻ്റ് ഓസ്റ്റിയോആർത്രൈറ്റിസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫോളോഡ് ബൈ വിച്ച് ഷീ അണ്ടർവെൻറ്റ് ടോട്ടൽ നീ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് സർജറി. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകും, ടോട്ടൽ നീ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് സർജറി കഴിഞ്ഞ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഡ് കെയർ ആണോ ഇവിടെ വരുന്നതെന്ന്. ഒരിക്കലുമല്ല. ദാറ്റ് ഈസ് അഗെയിൻ ഒരു ചെറിയൊരു, എല്ലാവർക്കും ഞാൻ പറയുന്നില്ല, ഒരു മൈനർ പ്രൊപ്പോർഷൻ സ്റ്റുഡൻസിന് ആ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ചില കുട്ടികൾ ഈ പറയുന്ന ടോട്ടൽ നീ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് സർജറിക്ക് ഓവർലി പ്രൊജക്ഷൻ കൊടുത്തു. അപ്പോൾ അതൊരു പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആണ്. അത് നമുക്ക് കേസിനോട്ട് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മളത് സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓസ്റ്റിയോആർത്രൈറ്റിസിൻ്റെ പേഷ്യൻറ്റിന് ടോട്ടൽ നീ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് സർജറി നടത്തിയത് സെപ്റ്റംബറിലാണ്. ഇപ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റിന് അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും പേഷ്യൻറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല. മൊബിലിറ്റി ഇമ്പ്രൂവിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പേഷ്യൻറ്റ് അന്ന് സർജറി നടത്തി അന്ന് ക്രച്ചസിലൊക്കെ ആയിരുന്നു. പ്രസൻ്റ്ലി പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ മൊബിലിറ്റി ഇമ്പ്രൂവിങ് ആണ്. മെഡിക്കേഷൻസ് ഒന്നും പോകുന്നില്ല. വേറെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അൺഇവൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് റിക്കവറിയാണ്. പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും പോകുന്നില്ല. പക്ഷേ പേഷ്യൻ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ സർജറി നടത്തിയതിന് ശേഷം പേഷ്യൻ്റ് ഹോം വിസിറ്റിലായിരുന്നു. ആ ഹോം വിസിറ്റിൽ ഓരോ ഹോം വിസിറ്റ് കഴിയുന്നതോറും പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അൾസർ നോട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. അൾസറിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ്സും അതിൻ്റെ എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഇനീഷ്യൽ 2.5 mm ആയിരുന്നു. പിന്നെ അത് 4x5 mm, ഇടയ്ക്ക് അത് ഇമ്പ്രൂവ് ആയി. പിന്നെ അത് വേഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്നു, 4x5 mm ആവുന്നു. പിന്നെയും അത് വേഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്നു, പിന്നെ ഇമ്പ്രൂവ് ആവുന്നു. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റസ് ആണ് പേഷ്യൻ്റെ ഹെൽത്ത് റിഗാർഡിങ് അൾസർ. ആൻഡ് പ്രസൻ്റ്ലി അത് ഇമ്പ്രൂവിംഗ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇമ്പ്രൂവിംഗ് ആണ്. സൈസ് വീണ്ടും 4x5 mm നിന്നത് 1x2 എന്തോ സംതിങ് 2x1 mm ആയി കുറഞ്ഞു എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. സോ ക്വൈറ്റ് പ്രോഗ്രസിംഗ് ആണ്. പക്ഷേ പേഷ്യൻ്റ് ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ആവുന്നതിനെ തുടർന്ന് അതിൻ്റെ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് കൂടുതലും വേണ്ടത്. സോ ടോട്ടൽ നീ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് സർജറിയുടെ കണ്ടിന്യൂഡ് കെയർ അല്ല, അൾസറിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഡ് കെയർ ആണ് നമുക്ക് കൂടുതലും പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതൊരു ചില കുട്ടികൾ ഈ അൾസറിനെ പറ്റി മെൻഷൻ ചെയ്യാതെ ഈ പറയുന്ന പോലെ ടോട്ടൽ നീ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് സർജറി ഓസ്റ്റിയോആർത്രൈറ്റിസിനെ പറ്റി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. ആരും എഴുതിയിട്ടില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ആൻഡ് ദെൻ ഇതായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ കൺഫ്യൂഷൻ. ആൻഡ് റിഗാർഡിംഗ് ദ തേർഡ് പ്രോബ്ലം ഇവിടെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി. ഇവിടെ സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ കേസ് നോട്ടിൽ. കാരണം today's date, as we said, today's date is 8th of January 2022. ഇവിടെ ഈ പേഷ്യൻ്റ് തന്നെയാണ് സെൽഫ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത്
ഈ പറയുന്ന നഴ്സിംഗ് ഹോമിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആവുന്നത്. കാരണം ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, പേഷ്യൻറ്റിന് സർജറി നടന്നതിൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇല്ല, ഇമ്പ്രൂവിംഗ് ആണ്, മൊബിലിറ്റി പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ അൾസറിൻ്റെ കാര്യം ഇടയ്ക്ക് വേഴ്സണിങ് ആയെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോൾ അത് ഇമ്പ്രൂവിംഗ് ആണ്, അതിൻ്റെ സൈസൊക്കെ കുറഞ്ഞു, വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. ചെറിയ ചെറിയ മോണിറ്ററിങ് വേണം, എന്നാലും വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നാൽ തീരാവുന്ന പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പേഷ്യൻ്റ് അല്ലേ. പക്ഷേ ഈ പേഷ്യൻ്റ് സ്വയം ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തിട്ടാണ് ഈ 11th ജാനുവരിയിൽ ഈ പറയുന്ന നഴ്സിംഗ് ഹോമിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആവുന്നത്. അതിൻ്റെ കാരണം കൃത്യമായിട്ട് ഈ പറയുന്ന സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ കാരണം അത് ഓൾറെഡി ഉള്ള കണ്ടീഷൻസ് ആണ്. വിഡോ ആണ്, ഒറ്റയ്ക്കാണ് താമസിക്കുന്നത്, മക്കളില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇതല്ല മെയിൻ റീസൺ. റീസെൻ്റ്ലി പേഷ്യൻ്റ് ഹാഡ് എ ബർഗ്ലറി. അപ്പോൾ ആ ഒരു വേർഡ് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരുന്നത്. ബർഗ്ലറി എന്നൊരു വേർഡ് കേസ് നോട്ടിൽ കൊടുത്തിരുന്നു. ബർഗ്ലറി അറ്റംപ്റ്റ്, ഒരു തെഫ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് ആയിരുന്നു. സോ ഈ ഒരു വേർഡ് പല കുട്ടികൾക്കും ആ ഒരു സമയത്ത് ആരെയും നമ്മൾ ബ്ലെയിം ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. കാരണം OIT സ്റ്റുഡൻസിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള വേർഡ്സ് യൂഷ്വലി കേസ് നോട്ട്സിൽ ജനറലി കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് വരാറില്ല. But I think they usually purposefully put a English word into the to make them confused. Yes. സോ ഇതൊക്കെ ഇത് എന്നെ വളരെ സന്തോഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഇതൊരു ലാംഗ്വേജ് ടെസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വേർഡ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഐ വാസ് ടോട്ടലി ഹാപ്പി വിത്ത് ദാറ്റ്. സോ ഈ ഒരു വേർഡ് പക്ഷേ കുട്ടികൾക്ക് ആ സമയത്ത് കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ നിങ്ങളത് എഴുതിയില്ല. ഈ ഒരു വേർഡ് എൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ, അതിനെപ്പറ്റി എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. പക്ഷേ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ട ഒരു കാര്യം അവിടെ എന്താണ്? She was fear. She was in fear. She has fear to live alone. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് നടന്നതിനെ പറ്റി, ഈ ഒരു തെഫ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് വിറ്റ്നസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പേഷ്യൻറ്റിന് ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കാനുള്ളൊരു പേടിയുണ്ട്. ദറ്റ് ഈസ് എ മെയിൻ റീസൺ. സോ ദറ്റ് ഈസ് എ റീസൺ വൈ ഷീ ഹാസ് സെൽഫ് റെക്കമെൻഡഡ് ടു ഷിഫ്റ്റ് ഹർ സെൽഫ് ടു നഴ്സിംഗ് ഹോം. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ട ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ തന്നെയാണ്. Okay sir, you have got a comment actually. Hi Setu. So how was your examination, Setu Lakshmi? I think you had examination yesterday, right? Okay, please. Yes. സോ ഒരു സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിലവൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു കേസ് നോട്ടായിരുന്നു ഇത്. സോ ദിസ് വെയർ ദ 3 കൺഫ്യൂസിംഗ് പാർട്സ് ദാറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് കൺഫ്രണ്ട് in the OET examination yesterday. One was again related to the size of the case note. It was quite lengthy. അതിനെ കട്ട് ഷോട്ട് ചെയ്ത് ആ ഒരു ഹോം വിസിറ്റ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ വളരെ കട്ട് ഷോട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ നമ്മൾ പറയാൻ പറ്റണം. The second problem was regarding what is the problem? Second problem? Regarding the importance, the relevance that they have given to arthritis. Yes. Our initial condition I was a good student. Total knee replacement surgery ആയിരുന്നുവെങ്കിലും പിന്നീട് കണ്ടീഷൻ മാറുന്നു. അതിൻ്റെ ഫർദർ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ല. കണ്ടീഷൻ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് അൾസറിനെ പറ്റി പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് അൾസറിനെ പറ്റിയാണ്. മൂന്നാമത്തത് സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററിയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വളരെയധികം വരുന്ന ലെറ്ററാണ്. അവിടെ പേഷ്യൻ്റ് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞത്, കാരണം ഈ കേസ് നോട്ട് വായിക്കുന്ന ഒരു റീഡറിന് ഇപ്പോൾ ഈ പേഷ്യൻറ്റിന് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, ടോട്ടൽ നീ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് സർജറി ഇമ്പ്രൂവിംഗ് ആണ്, അൾസറിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇമ്പ്രൂവിംഗ് ആണ്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, പിന്നെ ഇപ്പോൾ എന്തിനാ പെട്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഷിഫ്റ്റിംഗ് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ ഉണ്ടാവും. നാച്ചുറലി അവരോട് തന്നെ ചോദിക്കും അല്ലേ. സോ അതിൻ്റെ ആൻസറായിട്ട് പേഷ്യൻ്റ് ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ആവാനുള്ള കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ടു ഡു വിത്ത് ദ മെഡിക്കൽ നീഡ്സ്. പേഷ്യൻറ്റിന് ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കാൻ ഉള്ള ഭയമാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പേഷ്യൻ്റ് വിഡവാണെന്നും ലിവ്സ് അലോൺ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും, അതുപോലെ ഇങ്ങനൊരു തെഫ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാതിരിക്കാം. പക്ഷേ നിങ്ങൾ മെയിൻലി ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഷി ഹാസ് ഫിയർ. തെഫ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിനെ തുടർന്നിട്ടൊന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, അത്ര ഡീറ്റെയിലിംഗ് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കാനുള്ള ഭയമുള്ള ആളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്താൽ വളരെയധികം ആ ഒരു ലെറ്ററിൻ്റെ ആ ഒരു മീനിങ് അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആവും. Okay, so I think I have made everything clear. Sir, we have got some comments. Okay. Rajana, hi. Rajana Shafiq, hi. Hi Rajana. എന്തുണ്ട് വിശേഷം? എക്സാം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു? സുനീത, ഹായ് സുനീത. ശ്രീഷ, ഹായ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ് ശ്രീഷ. ആൻഡ് Bishimol Korean, your speaking sessions were too good. Sorry, it's for me. Thank you so much. It made me to clear the examination. Oh, I'm very happy to know that. Bishimol, I think, is not our student, and I personally know most of our students. I mean, all our students. So, but still, I'm very happy to hear that. അല്ലെങ്കിൽ FB, I think FB യുടെ name different ആയിരിക്കും. So, very happy to know that you clear the examination and I could help you. So happy. Okay. Manju, hi Manju, how are you? Diti has given us an introduction, sir. Okay. I think that's for you. Is this introduction correct? Okay, let's see. This is to transfer Miss Jainsa Taylor, what would it be?
who is recovering from knee replacement surgery. She requires continued care and management and is ready for transferring. Ready for transferring or transfer? She is ready for transfer on 11th of January 2022. Yeah, it is very good. I think the ulcer and the other factors hasn't come. Yeah, the problem with this, yes. നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താണ്, ഓവർലി പ്രൊജക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഈ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എന്തിനാണ്, നീ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് സർജറിക്കാണ് ഡിറ്റി ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതൊരു വലിയ പ്രോബ്ലം ആണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ഡിറ്റി എക്സാം എഴുതിയ ആളാണോ കമൻറ്റ് ചെയ്യുമോ? അപ്പോൾ ഡിറ്റിയുടെ താഴെയുള്ള കണ്ടൻറ്റ് ബോഡി പാരഗ്രാഫുകളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കറക്റ്റായിരിക്കാം. സോ പക്ഷെ ഇത് ചെറിയൊരു കൺസേണുമാണ്. ഐ ഡു agree to that. I do not want to make ഡിറ്റി ടെൻസ്ഡ് ആവില്ല. ഇറ്റ് ഓൺലി ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ, ഇത് മാത്രമല്ലല്ലോ ഒരു ലെറ്റർ ബി ഗ്രേഡിലേക്ക് വരണോ സി പ്ലസിലേക്ക് വരണോ എന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഈ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് കൊണ്ട് മാത്രം. മിസ്റ്റേക്ക് അല്ല, ആക്ച്വലി ഇതൊരു സജഷനാണ്. കാരണം ഇപ്പോൾ നിലവിൽ പേഷ്യൻറ്റിന് നീ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് സർജറിയുടെ റിക്കവറിങ് ആയിക്കോട്ടെ, പക്ഷേ അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഡ് കെയർ അല്ല ഇവിടെ വേണ്ടത്. അതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് അവിടെ ഈ വരുന്നത് ഡ്രസ്സിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം എന്തോ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അത് ചെറിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്, പക്ഷേ മെയിൻലി ഇപ്പോൾ വരുന്നത് അൾസറിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അതിനാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ. ബട്ട് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. ആൻഡ് ഡിറ്റി താഴെ ബോഡി പാരഗ്രാഫിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കണ്ടന്റ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ ആ ലെറ്റർ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഐ കനോട്ട് ജഡ്ജ് യു ഫ്രം ദിസ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. ഇത് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇഫ് യു ഹാവ് റിട്ടേൺ യുവർ കണ്ടന്റ് പാരഗ്രാഫ് ഇൻ എ പ്രോപ്പർ സെൻസ്, ഒരു പ്രശ്നമില്ല, പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കേട്ടോ. ഓക്കെ, സോ വേറെ സ്റ്റുഡൻസ് ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ലെറ്റേഴ്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കമൻ്റായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓർ എൽസ് ഐ വിൽ മൂവ് ഫോർവേഡ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എഴുതാം, ഞാൻ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോകാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ലെറ്ററിൽ നമ്മൾ യു ആർ കമ്മ്യൂണിറ്റി നഴ്സ് പ്രൊവൈഡിങ് ഹോം വിസിറ്റ് ഫോർ എൻ എൽഡർലി പേഷ്യൻറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടോട്ടൽ knee replacement surgery, and today's date is, as I said, 8th of January 2022. സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു, അതിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു. പാസ്റ്റ് മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററിയിൽ പറയുന്നത് ഹൈപ്പർ ടെൻഷനും പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഓസ്റ്റിയോ ആർത്രൈറ്റിസുമാണ്. ആൻഡ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷന് മാത്രമാണ്. യെസ്, അഗെയിൻ ദിസ് ഇസ് അഗെയിൻ എ പ്രോബ്ലമാറ്റിക് വൺ. അതായത് മെഡിക്കേഷൻസിൻ്റെ കാര്യം. ഇവിടെ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ്റെ പേഷ്യൻ്റ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ I forgot the medication. Amlodipine 10 mg OD patient പോകുന്നുണ്ട്. So that is the only medication that the patient is now right under. And അത് കൃത്യമായിട്ട് പ്ലാനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്. പാരസെറ്റമോൾ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത്, ഈ പറയുന്ന സർജറി കഴിഞ്ഞ സമയത്താണ് പേഷ്യൻറ്റിന് പാരസെറ്റമോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് ജസ്റ്റ് ഫോർ 4 days. ആ സമയത്ത് ബാക്ക് ഇൻ സെപ്റ്റംബറാണ്. ആ ഒരു മാസം കാലഘട്ടത്തിൽ 4 ദിവസം പേഷ്യൻ്റ് പാരസെറ്റമോൾ കഴിച്ചെന്നുള്ളത് ജാനുവരിയിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല അല്ലേ. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല. ആൻഡ് ആസ് ദ കേസ് നോട്ട് പ്രോഗ്രസസ് പേഷ്യൻറ്റിന് അനദർ മെഡിക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ട്. ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഒരു ഫ്ലൂക്കോണസോൾ 500 mg 5 days പേഷ്യൻറ്റിന് 20th of December 2nd of December പേഷ്യൻറ്റിന് GP പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ മെഡിക്കേഷനും നമുക്ക് നിലവിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല. അത് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നത് 2nd of December ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് 5 days. അത് ബൈ 7th of December ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമുക്കത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല. അപ്പോൾ മെഡിക്കേഷൻ്റെ കാര്യം ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ എലമെൻ്റ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നി. ആൻഡ് ദ ഓൺലി മെഡിക്കേഷൻ ദാറ്റ് യു നീഡ് ടു റൈറ്റ് ഡൗൺ ഈസ് ഫോർ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എന്തായിരുന്നു, അംലോഡിപ്പിൻ. ആ ഒരു മെഡിക്കേഷൻ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ലെറ്ററിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്. So I think that was also clear, and she has written an introduction. Miss Jainsa Taylor, an elderly woman, it's woman, who has the fear to live alone in home. Okay, who has the fear to live alone in home. She requires continued care for own management upon transferring to your services on. Yeah, that's correct. Yeah, that is quite an interesting introduction. Apart from the 2 grammatical mistakes that you have made in the first line. ഇത് ഞാൻ നിങ്ങളെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയുന്നല്ല. ഐ എം പോയിന്റിംഗ് ഔട്ട് ഓൾ ദ മിസ്റ്റേക്സ് ജസ്റ്റ് ടു make you understand and just make the upcoming examiners updated with the mistakes and all. അല്ല, നിങ്ങൾ എഴുതുന്നതിലുള്ള മിസ്റ്റേക്സ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത്. ദിസ് ഇസ് നത്തിങ് പേഴ്സണൽ കേട്ടോ. And also I think when you put these introductions, that is for them to refer, and എല്ലാവർക്കും റെഫർ ചെയ്യാം. എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുന്ന കൈൻഡ് ഓഫ് മിസ്റ്റേക്സ് ആണ്. ക്ലിയർ എക്സാമിനേഷൻ അല്ലേ? Yes, already clear exam. Yeah, okay. Very good. Anyway, happy to see your active participation even after clearing OIT. സിയ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പഠിച്ച്
എല്ലാ മൊഡ്യൂളിലും ബി ഗ്രേഡ് വാങ്ങിച്ചൊരു കാൻഡിഡേറ്റ് ആണ്. സോ എനിവേ ഹാപ്പി ടു സീ യു അഗെയിൻ, ഹാപ്പി ടു being an active participant. participant. And okay, so Sri Lakshmi, I am writing to transfer Mrs. Taylor who has history of fall and an ulcerating wound on his leg, on her leg I guess. Gender change is something that you have to take care of. Hope you have made mistake only in this. Yeah. She requires ongoing care and support in rest of her life. Okay, It's okay, it's quite again error free introduction ആണ്. Okay, it's fine. Okay, അപ്പോൾ ഇതാണ് മെഡിക്കേഷൻസിനെ പറ്റി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ആൻഡ് ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അമ്മയ്ക്ക് അബ്ഡോമിനൽ പെയിൻ സിസ്റ്റാണ്, കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അച്ഛന് ഹാർട്ട് പ്രോബ്ലംസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ട്. അതായത് പറഞ്ഞ ഒരുപാട് വലിയ ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു കേസ് നോട്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ കേസ് നോട്ട് വായിച്ച് സമയം പോകാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു കേസ് നോട്ടായിരുന്നു അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി എനിക്ക് ഒരുപാട് പോകുന്നു. ആൻഡ് ബാക്ക് ഇൻ 27th of September 2021 she had right leg knee replacement surgery for osteoarthritis, and she was discharged upon community nurse visit once per week. And by 27th October, 1 month later, patient in crutches use ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. And she was noted to have mild swelling on the right leg knee with ulcer formation. അപ്പം ഒക്ടോബർ ഒക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും പേഷ്യൻറ്റിന് അൾസർ ഫോർമേഷൻ നോട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ഡ്രസ്സിങ് ചേഞ്ച് ചെയ്തെന്ന് പറയുന്നു. അൾസർ സൈസ് പറയും. ഇത്ര മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവർ. ഇതൊക്കെ നമ്മളെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. കാരണം പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഈ അൾസറിൻ്റെ സൈസ് പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 2x5 ആയിരുന്നു, പിന്നെ ഇത് 4x5 ആയി, പിന്നെ ഇത് 2x1 ആയി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമ്മളെ പേർപ്പസ്ഫുള്ളി ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പലതവണ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കും എവിടെയെങ്കിലും ഈ സൈസ് മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നൊക്കെ. അങ്ങനെയൊന്നും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത്. നിങ്ങളിത് ഒരു പ്രോപ്പർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കണ്ടൻറ്റ് മാത്രം നമ്മൾ ആ റിസീവറിന് ആവശ്യമുള്ള, ആ റിസീവറിന് ഈ പർപ്പസ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ള കണ്ടൻറ്റ് മാത്രം നിങ്ങൾ എഴുതി പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. And she was advised to do physiotherapy and leg elevation on rest and slight walking. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സർജറി, ഈ ലെഫ്റ്റ് ടോട്ടൽ നീ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് സർജറി കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഈ അൾസർ ഫോം ചെയ്തത് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റിന് മൊബിലിറ്റി ഇഷ്യൂസ് ഉള്ളതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ടായിരിക്കാം ഈ ഒരു അൾസർ ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഫോർ ഷുവർ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനീഷ്യലി മെൻഷൻ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ആലോചിക്കും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നീ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് സർജറിയുടെ കാര്യം പറയേ വേണ്ടേ എന്നൊരു ക്വസ്റ്റൻ അവിടെ ഉണ്ടാവാം. കാരണം ഇപ്പം നിലവിൽ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട്. പക്ഷേ നമുക്കത് മെൻഷൻ ചെയ്യണം. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്, ഈ നീ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് സർജറി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പേഷ്യൻറ്റിന് ഉണ്ടായ മൊബിലിറ്റി ഇഷ്യൂസ് ആയിരിക്കണം ഈ പറയുന്ന അൾസർ ഫോർമേഷന് കാരണമായിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, അതൊന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യണം. പേഷ്യൻ്റ് ഇങ്ങനെ ഇത്ര കഴിഞ്ഞ മാസത്തിൽ ഇത്ര മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഓസ്റ്റിയോ ആർത്രൈറ്റിസിനെ തുടർന്നൊരു സർജറി നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് അതിനുശേഷം പേഷ്യൻ്റ് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് ഹോം വിസിറ്റിലായിരുന്നു. ഇനീഷ്യൽ ഹോം വിസിറ്റ്സിൽ പേഷ്യൻറ്റിന് ഈ ഒരു അൾസർ ഫോർമേഷൻ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ആയെങ്കിലും ലേറ്റർ ഫേസിൽ അത് വേഴ്സൻഡായി. ആൻഡ് കറൻ്റ്ലി പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റസ് ഇങ്ങനെയാണ്. ഈ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് നറേഷനാണ് അല്ലേ. നമ്മളൊരു വെർബലി ഈ ഒരു ഐഡിയ നമ്മൾ എങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ മതി അല്ലേ. അങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കണ്ടൻറ്റ് മാത്രമേ നമ്മൾ ആ ഒരു കേസ് നോട്ടിൽ നിന്ന് ചൂസ് ചെയ്യാവുള്ളൂ. ഓക്കെ. ആൻഡ് ആസ് ഐ സെഡ്, അൾസർ ഫോർമേഷൻ നോട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷേ അടുത്ത വിസിറ്റിലായപ്പോൾ അൾസറിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ആയി. ആൻഡ് ബൈ 2nd of December 2021 പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അൾസർ വേഴ്സൻഡ് ആയെന്ന് പറയുന്നു. വൂണ്ട് സ്വെല്ലിംഗ് ഉണ്ടാവുന്നു, ഫൗൾ സ്മെല്ലിംഗ് വരുന്നു. GP-നെ ഇൻഫോം ചെയ്തു. ആൻഡ് ഹി ഓർ ഷി പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഫ്ലൂക്കോണിസോൾ 500 mg ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് 5 days. അതൊന്നും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വെറുതെ DVT, ഫൗൾ സ്മെല്ലിംഗ്, വൂണ്ട് സ്വെല്ലിംഗ്, വേഴ്സണിങ് അൾസർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ. സ്കിൻ ഡിസ്കളറേഷൻ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് പേഷ്യൻ്റ് അഡ്ഹസീവ് ടൈപ്പ് അലർജി ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ഡ്രസ്സിങ് ചേഞ്ച് ചെയ്തു. ഇതൊക്കെ അൺനെസസറി ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷനാണ്, നമ്മളെ വെറുതെ DVT ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തരുന്നതാണ്. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ഫോർ യു നൗ. ഓക്കെ. പിന്നെ ആഫ്റ്റർ 8 days, ബൈ December 10th, അഗെയിൻ പേഷ്യൻ്റ് അൾസർ സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ടു 4x5 mm. ആൻഡ് എക്സുഡേറ്റ് നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പേഴ്സ് ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ലൈക്ക് അതൊരു പാസേജ് അല്ലേ, ആ ഒരു പീരീഡിൽ സംഭവിച്ച മൈന്യൂട്ട് കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം പ്രസൻ്റ്ലി അതുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം. പ്രസൻറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം. പ്രസൻറ്റിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് 20th വീണ്ടും 20th അടുത്ത ഡേറ്റ് വന്നിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. 20th of December 2021 ഷി വാസ് അഡ്മിറ്റഡ് ഫോർ ഫിസിയോ, വാക്കിംഗ് എക്സസൈസ്, കംപ്രഷൻ ബാൻഡേജസ് 2 times per week കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ നിന്നിട്ട് പേഷ്യൻ്റ് കണ്ടീഷൻ ഇപ്പോൾ വേഴ്സൺ ആയിട്ടിരിക്കുമായിരുന്നു. അവിടെ നിന്നിട്ട് കണ്ടീഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ആവുകയാണ്. പെയിൻ ഡിക്രീസ് ആയെന്ന് പറയുന്നു. ആൻഡ് ടുഡേ 8 of Jan 2022 വരുമ്പോൾ അൾസർ സൈസ് ഡിക്രീസ് ടു 2x1 mm എന്ന് പറയുന്നു. വീണ്ടും പെയിൻ ഡിക്രീസ് ആയി, മൊബിലിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ആയി. ആൻഡ് നമ്മൾ 2nd of December നോട്ട് ചെയ്തിരുന്ന സ്കിൻ ഡിസ്കളറേഷൻ ഇപ്പോൾ ഡിക്രീസ്ഡ് ആയി എന്ന് പറയുന്നു. സോ പേഷ്യൻ്റ് പെർഫെക്റ്റ്ലി ബാക്ക് ടു ട്രാക്ക് ആയി, നോർമൽ ലൈഫിലേക്ക് വരികയാണ്. പക്ഷേ പേഷ്യൻ്റ് സെൽഫ് ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ
നടത്തുന്നത്. കാരണം റീസെൻ്റ്ലി ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനൊരു തെഫ്റ്റ് നേരിട്ട് കണ്ടതിനെ തുടർന്ന് പേഷ്യൻറ്റിന് ഭയം, ഫിയർ ഓഫ് ബീയിങ് അലോൺ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പേഷ്യൻ്റ് വിഡോ ആണ്, വേറെ നോക്കാനില്ല, മക്കളില്ല, അങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂസ് വേറെ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ആയപ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റിന് ഇനി ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ പേഷ്യൻ്റ് സ്വയം ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതേണ്ട കാര്യമാണ്. തെഫ്റ്റിൻ്റെ കാര്യമൊന്നും എഴുതണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, പക്ഷേ ഇങ്ങനൊരു ഭയമുള്ളതിനെ തുടർന്നിട്ടാണ് പേഷ്യൻ്റ് സെൽഫ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ട്രാൻസ്ഫർ എൻഷുർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയണം. ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് ക്വൈറ്റ് എ ട്രിക്കി വൺ. അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ട്രിക്കി പാർട്ടായിരുന്നു. കാരണം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ലെറ്റർ വായിച്ചു വരുമ്പോൾ, ലെറ്റർ നമ്മളാണ് വായിക്കുന്നതെങ്കിൽ പേഷ്യൻ്റ് കണ്ടീഷൻ ഇപ്പോൾ അൾസർ സൈസ് ഡിക്രീസ്ഡ് ആവുന്നു, പെയിൻ ഡിക്രീസ്ഡ് ആവുന്നു, മൊബിലിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ആയി, സ്കിൻ ഡിസ്കളറേഷൻ റെഡ്യൂസ്ഡ് ആവുന്നു. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി മാസങ്ങളോളം ഇതിലും മോശമായ അവസ്ഥയിൽ ഹോം വിസിറ്റിൽ കഴിഞ്ഞൊരു പേഷ്യൻറ്റിന് കണ്ടീഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ആയപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ എന്നുള്ളൊരു കാര്യം അവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കാണ്. അതിൻ്റെ ആൻസറാണ് സെൽഫ് ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോകുന്നതാണെന്നുള്ള കാര്യം. സോ ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു മെൻഷൻ. So I think we have got a message. I am writing to introduce Mrs. Dash. Age is not required here as you write. Yeah. So that is quite a relevant doubt most of the students have. റെഫറൻസിൽ നമ്മൾ ഏജ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ വീണ്ടും അത് എടുത്ത് എഴുതണമെന്നുള്ളത്. റെഫറൻസും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലേഔട്ടിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷനും നമ്മുടെ കണ്ടന്റിൽ വരുന്ന ഇൻഫർമേഷനുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. ഓക്കെ, റെഫറൻസ് ഇസ് സംതിങ് ഡിഫറെൻറ്റ്, കണ്ടന്റ് ഈസ് ടോട്ടലി ഡിഫറെൻറ്റ്. ഇപ്പം കണ്ടന്റിൽ നമ്മൾ റെഫറൻസിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ റെഫറൻസിൽ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പേര് എഴുതാറില്ല, പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ കണ്ടന്റ് പാരഗ്രാഫിൽ എഴുതുമ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പേര് വീണ്ടും എടുത്ത് എഴുതുന്നത് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ. അഡ്മിഷൻ ഡേറ്റ് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടുഡേയ്സ് ഡേറ്റ് അത് നോക്കണ്ട. അപ്പോൾ ഏജ് അല്ലേ, ഏജ് റെഫറൻസിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്കത് തിരിച്ചെഴുതണം. ആൻഡ് ഇഫ് ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഈസ് ഗിവൻ, അതായിരിക്കണം നമ്മൾ റെഫറൻസിൽ പറയേണ്ടത്. അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത്. കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഒരു ഒഫീഷ്യൽ റെക്കോർഡ്സിൽ വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഫർദർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട വരികയാണെങ്കിൽ അവർ നോക്കുക ഒഫീഷ്യൽ റെക്കോർഡ്സ് ആയിരിക്കും അല്ലേ. ഒഫീഷ്യൽ റെക്കോർഡ്സിൽ ഒരിക്കലും ഏജ് ആയിരിക്കില്ല കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, മറിച്ച് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ റെഫറൻസിൽ ലേഔട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് തന്നെ എഴുതുക, ഇല്ലെങ്കിൽ ഏജ് എഴുതുന്നതിന് പ്രശ്നമില്ല. ഇനി ഏജ് എഴുതുന്നവർ തെറ്റാണെന്നല്ല പറയുന്നത്, ദിസ് ഇസ് ബെറ്റർ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ പ്ലാൻ: മോണിറ്റർ അൾസർ, ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ മെഡിക്കേഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട്, പ്രൊവൈഡ് കംപ്രഷൻ സ്റ്റോക്കിങ്സ് 2 times every week. ഇതാണ് കേസ് നോട്ടിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ. ആൻഡ് സ്വിഫ്റ്റ്ലി മൂവിങ് ടു എ മോഡൽ ആൻസർ ബിഫോർ പ്രിയങ്ക സ്റ്റാർട്ട്സ് എ സ്പീക്കിംഗ് സെഷൻ. Okay. So this is how the letter goes. I'm writing to transfer. I think we have got lots of introductions in the comment box itself, but still I will just quickly go to an introduction. I'm writing to transfer Mrs. Madison Janison Taylor or something, the name of the patient, who requires ongoing care and management following transfer on 11th of January 2022. She is recovering from wound ulcer owing to knee replacement surgery. ഇപ്പം ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്, അൾസറിന് തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തു, പക്ഷേ ഇങ്ങനൊരു സർജറി നടന്നിട്ടുണ്ട്, സർജറിയെ തുടർന്നുണ്ടായ അൾസർ ഫോർമേഷന് റിക്കവറായി വരികയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ. സോ ടോട്ടൽ പിക്ചറോട് കിട്ടി. ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. Mrs. Taylor has osteoarthritis for which she underwent the surgery last September. Daily home visits were done for wound dressing. Her post-operative recovery was uneventful. She has initiated physiotherapy. On subsequent days, her wound dressing is done and wound ulceration were noted. Thus, skin discoloration was noted around the skin, which has now resolved. Today, her wound reduced and wound healing, and her wound healing has been healing. Mrs. Taylor has had hypertension since 2018, for which the next paragraph. Mrs. Taylor has had hypertension since 2018. ഈ പ്രസന്റ് സ്റ്റേറ്റസിൽ ഇനി എഴുതാനുണ്ട്. എന്തൊക്കെ എഴുതാനുള്ളത് നമുക്ക് പറയാം. ലൈക്ക് her wound ulcer has been reduced and her pain has reduced എന്ന കാര്യം പറയണം, മൊബിലിറ്റി ഇംപ്രൂവ്ഡ് എന്ന കാര്യം പറയണം, ആൻഡ് ഓൾസോ സ്കിൻ ഡിസ്കളറേഷൻ്റെ കാര്യം മെൻഷൻ ചെയ്യണം തീർച്ചയായിട്ടും. ആസ് ഐ സെഡ്, ദ പ്രസന്റ് സ്റ്റേറ്റസ് ഇസ് പ്രിറ്റി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അല്ലേ. ആൻഡ് മൂവിങ് ടു ദ ലാസ്റ്റ് മെഡിക്കൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി. Mrs. Taylor has had hypertension since 2018, for which she is on amlodipine, which needs to be continued, and this is only medication that you need to write down. She is a widow and lives alone. She has already planned to shift to a nursing home by 11th of January 2022 following fear of being alone. അത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്, നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോയതാണ് അല്ലേ.
So upon transfer, it is important to continue the aforementioned medication along with high protein diet suggested by DP. Case note പറയാൻ മറന്നുപോയതാണ്. High protein diet suggested by DP. Could you continue dressing for the next 1 week and monitor ulcer? So this is all about today's writing discussion. I hope it was quite clear, and if you have any further doubts, you can comment it here, and over to Priyanka for speaking. Okay, I think it was a bit of speed, so there might be the students Yes, when they as I said, it was all because of the length of the case note. So Yes. I highly recommend OET to reduce the length of the case note to make our discussion more smooth. So like those students who watch even later would really look forward for this letter sample, but then I think it was a bit of speed, so I hope you Yeah, all surely have we will give you a sample letter as well, because I was just going in very rush. fast, it seems. Okay, so because of the constraints of time, but no problem, we'll Because she be has got 6 cards to Cards to discuss, but discuss. I think I've got an outlet, like I'll be presenting the cards in our YouTube channel, you can check it out. And there were so many students who have joined our Telegram group for the cards and they were finding it difficult to get the cards. Actually, it is there in the Telegram group. You found it difficult because that's the group where the students put their mock test papers, so that was making it a bit confusing for the students. So if you didn't find any card, you can just mention the name of the card and you can make us know. We will quote it and give it to you. Okay, don't worry about the card. So just come and be active in the group. So every Saturday, I think Saturday, right? Yeah, every Saturday you will find a lot of papers. Apart from that, this group is for everyone. So Saturday, we'll accept it Language Academy, take it. But on other days, every candidate in the group can actually actively participate in it. Okay, so if whatever you want, you can ask there. And I don't think I should explain the whole card right now. Because that would not be possible. So some of the cards, at least 2 of the cards, will present it in our YouTube channel soon, so you can view it there. And you'll also get the card from our Telegram group, so do not forget to join the Telegram group, and for more details you can check the YouTube channel also. So I'll read the card. The one card was about 45-year-old patient who is due to an abdominal ultra scan next week. Okay, so he's due for an abdominal ultra scan and he has lost the appointment letter with the preparation instruction, so cannot remember all the details. So the patient has come, or the patient has come to collect the details again. So that is the situation. Find out the reason for patient's request to see you. So I always insist my students that the unknown letter, the introduction of the unknown letter would be, or the first bullet point would be, find out the reason behind the visit. But this is a kind of similar, find out the reason for the request to see you. This is what I say is partially known. ഒരു പകുതി അറിയാവുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. ഈ പേഷ്യൻറ്റ് നമ്മളെ കാണാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുവാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഇത് ഇവിടെ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഒരു കൺസൾട്ടേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പേഷ്യൻ്റ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. പക്ഷേ ഇപ്പം എന്താ വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല. സോ നമ്മൾക്ക് എന്നെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തായിരുന്നല്ലോ കാണാൻ, അപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു കാര്യം, അങ്ങനെ വേണം, ആ ഒരു സെൻസിൽ വേണം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. സോ ഞാനൊരു 5 ഇൻട്രൊഡക്ഷൻസ് ആണ് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിനെ എപ്പോഴും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാറ്. ആൻഡ് ഐ ആം വെരി ഹാപ്പി ദറ്റ് ആ ഒരു 5 ഇൻട്രൊഡക്ഷൻസിൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള എന്താ പറയുക കാർഡ്സ് മാത്രമേ വരാറുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ആവർത്തിച്ച് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റൈലിൽ മാത്രമേ OET എക്സാമിനേഷൻ കാർഡ്സ് ഉള്ളൂ. പുതിയതായിട്ടൊരു പുതിയ എക്സാമിൽ നമ്മൾ കണ്ടാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കേണ്ടുള്ളൂ. ഇതുവരെ ഐ തിങ്ക് മോർ ദാൻ 6 months or 1 year എത്രയുമായിട്ടും അതിനകത്തൊരു വ്യത്യാസവും വന്നിട്ടില്ല. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് എ കാർഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് എ ലെങ്തി കാർഡ്. നമ്മൾ ലെങ്ത് അനുസരിച്ച് എപ്പോഴും അതിനെപ്പറ്റി അവെയർ ആയിരിക്കണം. പിന്നെ another card was, and after so many times ഒരു another home visit വന്നിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഇവിടെ ഹോം വിസിറ്റ് ആണെങ്കിലും ഇതിപ്പം 3ാമത്തെ ഹോം വിസിറ്റ് ആണ്. ലാസ്റ്റ് ലൈൻ ഓഫ് ദ ഹോം വിസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ഹാവ് ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻഡ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്, യു സസ്പെക്ട് എഡിമ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ 74-year-old ഡിസ്ചാർജ്ഡ് എ വീക്ക് ago following 4 days of hospitalization with pneumonia. അപ്പോൾ യു ഹാവ് ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻ ദ പേഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഹോം വിസിറ്റിൽ കാണാറുള്ള ഹലോ ക്യാൻ ഐ കം ഇൻ, മൈ നെയിം ഇസ് പ്രിയാങ്ക, അങ്ങനെയുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ഷൻസിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അല്ലേ. ഒരു എക്സാമിനേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ തീർച്ചയായും ഈ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻസൊക്കെ
ആദ്യമേ ഉണ്ടാവും അല്ലേ? അങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു പ്രൊസീജിയറിലോട്ട് വരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതർവൈസ് യു ഡയറക്ട്ലി won't move into a procedure. So understand the scenario, visualize the scenario, and here there is no need for an introduction even though it is home visit. And another card is of a 35-year-old patient who is having trouble sleeping. He or she is seeing you for ask for advice in improving his or her sleep without taking sleeping tablets. So even find out the reason for patient's visit. That was a pure unknown case. So 3 വെറൈറ്റി ഓഫ് കേസസ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഈ 3 കാർഡുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്. സോ ദറ്റ്സ് ആക്ച്വലി അഗെയിൻ ഗുഡ് തിങ് ദറ്റ് വെറൈറ്റി ഓഫ് കാർഡ്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ഇതാണ് കോമൺ ആയിട്ട് കുറേ സ്റ്റുഡൻസിന് കിട്ടിയൊരു കാർഡ്. ആൻഡ് ഐ ഹോപ്പ് ഐ വിൽ ബി പ്രസൻറ്റിംഗ് ഇറ്റ്. Okay, please give the Telegram link. Okay, yeah, definitely. I think it's already there. Okay, Reshma. So you see a 40-year-old patient who is scheduled to have a colonoscopy next week and has some concerns. Find out reason for patient's visit. So again, it becomes an unknown case. All right. Yes. So yeah. Okay. So reason for patient's visit. എന്തിനാണ് പേഷ്യൻ്റ് വന്നതെന്ന് നമ്മൾ ചോദിച്ചറിയണം അല്ലേ? സോ അവിടെ തൊട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് വെരി ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് ഹൗ കെൻ ഐ ഹെൽപ്പ് യു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രതീക്ഷിക്കാറുള്ള പോലെ ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു പ്രിക്വേഷൻ ആയിട്ടുള്ള മെഡിക്കേഷൻ എടുക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് പ്രിക്വേഷൻ ഒരു വാക്സിനേഷൻ എടുക്കുന്നതോ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു കാർഡ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും, ഇസൻറ്റ് ഇറ്റ്? സോ I think ഇവിടെയും അങ്ങനൊരു കാർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. യു സി ദ പാരന്റ് ഓഫ് എ 14-year-old girl. She has received a letter to schedule an appointment for the booster tetanus and yes, polio vaccine and അങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു കാർഡാണ്. സോ ഐ തിങ്ക് പോളിയോ വാക്സിൻ, ബൂസ്റ്റർ ടെറ്റനസ്, അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസിനോട് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടാണ് വിട്ടത് എക്സാമിനേഷൻ. വാക്സിനേഷൻ കാർഡ് ആണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ട്രിക്കി ആയിട്ട് ഒരു 2 കാര്യത്തെ പറ്റി അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദേ വിൽ ടോക്ക്. ഞാൻ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പ്രീവിയസ് വാക്സിനേഷൻ കാർഡ്സും അവരെ കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിമോകോക്കൽ പോളിസാക്കറൈഡ് എക്സ്ക്യൂസ് മീ വാക്സിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാർഡിനകത്ത് ദേ വെർ ഓൾസോ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദി വൈറസ്, ബാക്ടീരിയൽ വാക്സിൻ ആൻഡ് വൈറസ് വാക്സിൻ. ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ പോക്സ് വാക്സിനകത്ത് ദേ ഓൾസോ ടോക്ക് അബൌട്ട് ദ ചിക്കൻ പോക്സ് വൈറസ് ആൻഡ് ചിക്കൻ പോക്സ് വാക്സിൻ ഇൻ ഓർഡർ ടു മേക്ക് us confuse. Okay. So this is a similar scenario. So we have to read a bit of careful. You have to be very careful when you read the card about vaccination to find out the trickiness in it. So അതുപോലെ തന്നെ ഒരു tricky card ആയിരുന്നു. And the final card was of 36-year-old patient who has recently been diagnosed with type 2 diabetes and he or she would like to have some advice on insulin injection. So it's been കുറേ നാളായിട്ട് ചോദിക്കാത്തൊരു കാർഡാണ്. ബട്ട് പാസ്റ്റ് ഒരു 6 months ബിഫോർ ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കാർഡാണ്. അപ്പോൾ അത് എഗൈൻ വന്നു. സോ ദാറ്റ്സ് ഗുഡ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ഓൾസോ എല്ലാം തന്നെ ക്വൈറ്റ് ലെങ്തി കാർഡ്സ് ആയിരുന്നു. ആകെ കൂടെ കുറച്ച് കൊളോനോസ്കോപ്പി ആയിരുന്നു അത്യാവശ്യം ചെറുതെന്ന് പറയാനായിട്ട്. ബാക്കിയെല്ലാം അത്യാവശ്യം ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള കാർഡായിരുന്നു. സോ I think we have got a doubt from Shinsi. If the first task is confirm, how we will start? Okay, I think that means that's a non-case. Confirm എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ടാസ്ക് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ നോൺ കേസ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ്സ് എ നോൺ കേസ്. അപ്പോൾ നോൺ കേസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത് ഫോർ കൺഫർമേഷൻ യു ക്യാൻ ആസ്ക് ദ നെയിം ഓർ യു ക്യാൻ കോൾ ദ നെയിം ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട്. അതായിരിക്കും ബെറ്റർ കേട്ടോ. Okay, so can you explain anything in English? All right, this is a common scenario. All right, fine. So that's about the cards, and it was a examination of every profession, not just nurses. So pharmacist inde cards and doctors inde cards okke namakku നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും it was actually, I always say ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഫോമാറ്റ് വളരെ സിമിലർ ആണെന്നല്ല, ഇറ്റ്സ് സെയിം ആക്ച്വലി. ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എല്ലാ പ്രൊഫഷൻസിൻ്റെയും കാർഡ്സ് എടുത്ത് എക്സാം സ്റ്റുഡൻസിന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. ദർ ഇസ് നോ പ്രോബ്ലം. Okay, it is not about giving information. It is about presenting your English language in an appropriate ഒരു ജോബ് എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ എത്ര പ്രോപ്പറായിട്ട് പേഷ്യൻറ്റുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഇപ്പം ഫാർമസിസ്റ്റ് കാർഡായാലും ഡോക്ടേഴ്സ് കാർഡായാലും വേറെ ഏത് പ്രൊഫഷണൽ കാർഡായാലും അത് അതർ പേഴ്സൺ ആസ് എ പേഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ടാവുക. സോ അങ്ങനെ എത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കാർഡ്സ് വേണമെങ്കിലും. ബട്ട് ഇതെല്ലാം
എക്സാം കാർഡ്സ് ആയിരിക്കണം, എക്സാം ഫോമാറ്റ് ഉള്ള കാർഡ്സ്. സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദ സ്പീക്കിംഗ്. ഐ തിങ്ക് മോർ വിൽ സീ ഇൻ ദ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. Colonoscopic was shortcut, but it had more point to explain. Definitely. So that's it. What we mean by the card's length is because എന്താ പറയുക, ഒത്തിരി പോയിന്റ്സ് അതിനകത്ത് തന്നെ ബ്രാക്കറ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ. ഓക്കെ, സോ ആസ് യു ഹാവ് നോട്ടഡ് ഇറ്റ് ഡൗൺ, കൊളനോസ്കോപ്പി, ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കൊളനോസ്കോപ്പിയാണ് കൂടുതൽ സ്റ്റുഡൻസിനോടും ചോദിച്ചത്. ആൻഡ് ഇൻ ബ്രാക്കറ്റ്സ് അബൌട്ട് റിയഷുറൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, എംഫസൈസിങ് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, സ്ട്രെസ്സിങ് സർട്ടൻ പോയിന്റ്സ്. So there were lot of information that you can just check it out. Okay, comparatively that was a short card. All right, so as I said, presentation would be there in the YouTube channel, so we'll look into it more detail. Okay, so I think that's it, sir. Yep. Anything else? I guess so. All students who really wanted to practice these cards and So our timing for live session has not yet changed. Yeah. Yesterday's live session has been postponed for today just because of unfavorable weather condition that we had. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇനിയുള്ള എല്ലാ ലൈവ് സെഷൻസും ആസ് വി പ്രോമിസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഫിക്സഡ് ടൈമിങ്ങിലായിരിക്കും. സർക്കുലേഷൻ വീഡിയോ 2 days ബിഫോർ എക്സാമിനേഷൻ, 2 ദിവസം മുമ്പ് തേഴ്സ്ഡേ ഈവനിങ്ങിൽ 7 PM പ്രിയങ്ക ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് അവർ OET ടെസ്റ്റ് റിവ്യൂ വിൽ ബി ഓൺ ദ സെയിം ടെസ്റ്റ് ഡേറ്റ് അറ്റ് 9 PM അല്ലേ? yeah. Okay, and also I remind you to join our regular batches Crash courses this month itself, because we have got a new offer for our regular students. Yes, അല്ലേ? only for this month actually. Limited. This Vishu Easter offer ആണ് കേട്ടോ. All right, I thought like more students can participate. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇന്നൊരു മോക്ക് ടെസ്റ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Yes, it's ongoing, I guess. I think yes, it is going on. We truly believe that there are a lot of students who are actually talented, and we really proud to help them with the proper guidance. So അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളൊരു വിഷു ഒരു മോക്ക് ടെസ്റ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതിലെ 3 candidatesന് നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും for free for 1 month. So that's it. And as നമ്മൾ വിന്നേഴ്സ് ആരാണെന്ന് നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ നമ്മൾ റിവീൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. yes. So that's all for today, I guess. Yes, and for getting practiced in this exam cards and also for the writing and all, you can join Let's Update Language Academy. So hi Linta. Linta, you can go back and play whole video and you will get information regarding this. Okay, so I think it's time for us to wind up. So this is Priyanka Pratha signing off. And it's me, Harish, signing off. Bye. Thank you.